प्रो पंजाब टीवी देख रहे हो तुसी। मैं करण हांडा। वड्डी खबर सामने आ रही है जिथे भारत भूषण आशू की गिरफ्तारी तो बाद एक बार मुड़ तो कांग्रेसियों के विचकार घमसान छिड़ता नजर आ रहा है। तो इस बार आमो सामने होंदे हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग ते उन्हां दे सामने खड़े ने सुखपाल खैहरा, जिन्हां ने ट्वीट करके सवाल चुके ने। ट्वीट दे विच सवाल चुके ने कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग नूं नसीहत भी दित्ती है कि भारत भूषण आशू वर्गे लोगों के उत्ते समा ते ताकत खराब ना की जाए। पंजाब दे होर भी अहम मसले ने, पानियां दा मसला होवे, खेती दा मसला होवे, तां पंजाब दे कई सारे मसले ने जिन्हां नूं नजिठना जरूरी है। तो वो मसले भारत भूषण आशू या फिर किसी होर कांग्रेसी आगू तो किते ज़्यादा मायने रखते हैं, अहमियत रखते हैं। तो सुखपाल खैहरा ने ट्वीट करके नसीहत दी है कि कांग्रेस प्रधान अजिही ताकत ते समा आगूआं दे पिछे खराब ना करन, सगों पंजाब दे मुद्दों के पिछे कांग्रेस आगूआं नूं खड़ा होना चाहिए। तो ट्वीट तुहानूं दिखा रहे हैं, तस्वीर तुसीं देख सकते हो कि की लिखते हैं सुखपाल खैहरा। वो तुहानूं दस दिंदे हां। तां कहा है कि मैं बेनती करदा राजा वड़िंग नूं कि कांग्रेस आगूआं दी ताकत जिहड़ी है ते समा जिहड़ा है वो सिर्फ ते सिर्फ पंजाब दे मुद्दों के उत्ते निवेश किया जाए, ना कि किसी एक आगू या कांग्रेस आगूआं नूं बचाउण दे विच जोर लाया जाए, क्योंकि पंजाब दे मसले अहम ने। तो इत्थे एक बार मुड़ तो वो पाड़ा वेखण नूं मिलदा है जो कि कई समय तो हुण कांग्रेस दे नाल चलदा आया। पंजाब दे विच विधान सभा चोणां तो पहलां ही कांग्रेस कमांड दे विच वड्डी हलचल हुंदी है, जिथे कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं मुख मंत्री दे अहुदे तो हटा दिता जाता है, चरणजीत सिंह चन्नी मुख मंत्री लाए जाते हैं। उस तो बाद जदों चोणां दे विच वड्डी हार हुंदी है, चोणां दे विच जदों वड्डी हार हुंदी है तां मुड़ तो फेर बदल हुंदा है। फिर तो कांग्रेसियों के विच घमसान वेखण नूं मिलदा है, एक दूजे उत्ते दोष मढ़े जाते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी उत्ते कांग्रेस आगू टिप्पणियां करते नजर आउंदे ने। उधर ही एक टिप्पणी की जाती है नवजोत सिंह सिद्धू उत्ते, जिस तो बाद मुद्दा तय करते हैं। मुद्दा तय किया जाता है तो नवजोत सिंह सिद्धू का अस्तीफा भी मंगिया सी। सुखपाल खैहरा ने इस ट्वीट के की लिखा तुहानूं दसदे हैं। उन्होंने राजा वड़िंग नूं बेनती की है कि कांग्रेस आगूआं की ताकत समा पंजाब के मुद्दों उत्ते लाया जाए, ना कि कांग्रेस आगूआं जिवें कि भारत भूषण नूं जेल जाण तो बचाउण वास्ते। नाल ही वो लिखते हैं कि मैं भी ईडी का सामना किया। सुखपाल खैहरा इस दे विच लिखते हैं कि मैं भी ईडी का सामना किया, मैं जेल भी गया, पर क्योंकि मैं ईमानदार सी, पर क्योंकि मैं सच्चा सी, इस करके मैं बाहर आ गया। तो जेकर साडे आगू भी सच्चे ने तो फिर उन्हां दे पिछे समा व्यर्थ करन दी कोई लोड़ नहीं, क्योंकि जेकर वो सच्चे ने तो फिर कोई भी उन्हां दे उत्ते एक्शन नहीं लै सकता। तो सुखपाल खैहरा लिखते हैं कि मैं भी ईडी का सामना किया, मैं भी जेल गया, पर मैं सच्चा सी, इस करके मैं बाहर आया। नाल ही उन्होंने कहा कि मैनू भलੱਥ दे लोकां ने चुनिया, भलੱਥ दे लोकां ने इस करके मैनू चुनिया कि मैं उन्हां दे मुद्दे चुक्कां, मैं पंजाब दे मुद्दे चुक्कां, ना कि मैं कांग्रेस आगूआं दा ही पिछा करता रहां। उन्हां नूं जेल जाण तो बचाउण वास्ते अपनी ताकत अपना समा निवेश करा कि कांग्रेस आगू जेल ना जाण। जिवें कि भारत भूषण आशू, पहलां भारत भूषण आशू का टेंडर घोटाला उजागर हुंदा, पीए गिरफ्तार किया जाता, पीए की गिरफ्तारी तो बाद विजिलेंस भारत भूषण आशू नूं भी गिरफ्तार करती है। तो एक बार मुड़ तो राजा वड़िंग की प्रधानगी के उत्ते सवाल इसनूं कहा जा सकता है, सवालिया चिन्ह राजा वड़िंग की कांग्रेस प्रधानगी के उत्ते खड़ा किया गया। सुखपाल खैहरा ने सवाल चुके ने। पहलां भी ये गल चर्चित होंदी रही है कि जदों राजा वड़िंग नूं पंजाब कांग्रेस प्रधान लाया गया तो उन्होंने सवकारिया नहीं गया, इस अहुदे के उत्ते कांग्रेस आगू नूं सवकारिया नहीं गया। कई सारे होर नुमाइंदे इस गल तो खुश नहीं सी। तां हुण भी ये घमसान, ये टिप्पणियां, ये दोष कर्म, ये दोष मढ़न का दौर जारी है। इस बार सुखपाल खैहरा ने सवाल चुके ने, ट्वीट किया तो सवाल चुके ने, कहा कि भारत भूषण आशू वर्गे लोगों के उत्ते समा ते ताकत खराब नहीं करनी चाहिए। राजा वड़िंग नूं कहा नसीहत दी है राजा वड़िंग नूं। तो सीधे तौर पर इसका मतलब है कि कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग के अहुदे के उत्ते या फिर उन्हां दी प्रधानगी के उत्ते सुखपाल खैहरा सवाल चुकते नज़र आ रहे हैं। पहलां भी ये सवाल खड़े होंदे रहे ने समय समय सिर, पर एक गल जरूर कही जा सकती है कि कांग्रेस दे विचों कलेश खत्म होने का ना नहीं लै रहा। ये सारा दौर उदों शुरू हुंदा जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कुर्सी तो लांभे किया जाता, मुख्य मंत्री दे अहुदे तो हटा दिता जाता, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्य मंत्री बनते हैं। फिर चोणां हार तो बाद मुड़ तो दोष मढ़े जाते हैं कांग्रेस आगूआं वल्लों एक दूजे के उत्ते
ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹੀ ਘਮਸਾਨ, ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਮੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਾਕਤ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸੀ, ਖੁਦ ਵੀ ਈਡੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ @ਰਾਜਾ ਬਰਾੜ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ, ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਆਗੂ ਜਾਂ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧਰਨੇ ਲਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੇਠ, ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਈਡੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਮਸਾਨ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਂਡਰ ਘਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਘਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ
ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।